सत श्री अकाल, मैं दिलप्रीत कौर ते अज दी खास पेशकश च तुहाडा सब दा स्वागत है। गल करदे हां कारगिल विजय दिवस दी। सो अज भारती फौज की बहादरी, इतिहास ਅਤੇ कारगिल की लड़ाई च फतेह करना, जिसनू सरकार दे नाल भारती फौज 26 जुलाई जाने कि अज दे दिन नू फतेह दिवस के रूप विच हर साल मनाउंदी है। कारगिल विजय दिवस का अज 21 साल पूरे हो चुके ने। 1999 विच अज दे ही दिन भारती फौज ने इस युद्ध विच विजय हासिल की सी। भारत ते पाकिस्तान दियां सेनावां दे विच साल 1999 विच कारगिल लड़ाई लगभग 60 दिनों तक चली सी अते 26 जुलाई के दिन उसका अंत होया सी। इस विच भारत ने फतेह की सी। सो कारगिल लड़ाई दौरान भारतीय फौज ने अपने 500 तो ज्यादा जवानों की शहादत देके फतेह हासिल कर टाइगर हिल उत्ते तिरंगा झंडा लहराया सी। इन्हीं महान शहीदों नू माता पिता समेत पूरा देश अज सलाम करता है। पाकिस्तान नाल सन 1999 ਨੂੰ कारगिल लड़ाई दौरान भारत ਦੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ-ਹੱਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ सलाम किया जाता है। बड़ा दिल वाला इन्ना दिल है ना हो लड़ाई लड़ूई च गया घरदे कुछ कहता है मैं लड़ाई वास्ते जिसला खत्म होया होर कहते किसी ने मिलना कुछ बोलना उन्होंने कहता तुम लड़ाई करो मेरे वाल ना देखो मैं नहीं बचना भी मैं खत्म हो जाना इन्होंने उग्रवादियों लड़ो तो मैं नहीं कहता बचना मैं जिस टाइम उन्होंने गोली लगी ही उस टाइम उन्हें यही जवाब दिता उन्होंने सानू यही उन्होंने दसे भी इस तरह कहा नहीं कि तुम लड़ाई करो मैनू रहन दो जिवें जिस तरह मैं पिया हुई बड़ा महसूस होंदा भी सब कुछ भी है नहीं भी साढ़े पल्ले इस वेले तो चले गई है कोई नहीं। मैनू तो बड़ी बड़ी याद आस्त आती है। फिर सोची था भी चलो देश के खातर होया असीं भी मरना सानू किसी ने क्या पूछना ये सानू तो बहुत गर्व है। उत्थे ही उदयपुर दे शहीद राकेश कुमार ने बजुर्ग माता पिता अज भी राकेश नूं याद करके अखां चों अथरू नहीं रोक पाउंदे अते दसदे ने कि राकेश 5 भैणां दा इकलौता भरा सी जो देश की खातर वीर गति नूं प्राप्त कर गया, जिस नूं लैके माँ बाप अपने वीर सपुत्र की शहीदी नूं प्रणाम करते हुए कहते हैं कि 5 साल पढ़ाई के बाद राकेश ने मजदूरी की जिस नाल घर का गुजारा हो सके, लेकिन एकदम उन्होंने फौज च जाण दा जनून छा गया अते लख मना करन ते भी फौज की भर्ती होने लई अपनी जिद ना छड्डी अते आखिर राकेश भारती फौज विच भर्ती होया। उसका सुपना सी कि अपने कच्चे मकान नूं पक्का ते सुंदर बनाउणा है, जो कि उसके चले जाण बाद पूरा होया। पढ़ के रहा 4 साल घर इधर बेचारे उरे परे दिहाड़ियाँ ला कुछ कर टाइम पास करना भी कहता मैं भर्ती होना है। आई के बच्चा भर्ती नहीं होना भी कोई कहेगा या डैड तेरा नौकरी करता है जो घर बार तेरा ही है नहीं है कि मैं भर्ती होना असी ना मन्नीए। मामे अपने दे अगे फरमाइश लाई मामा जी मैनू डैडी भर्ती नहीं होने देंगे। वो कह लगे नहीं तुसी क्यों नहीं होने देंगे, मुंडे का शौक ही है तो तुसी होने दो भर्ती। लास्ट टाइम ये हुई है भी मैं भर्ती हो गया। मैं ऐसी मम्मी जी तुम मैं कच्चे थां मिट्टी लाने जोगा थां नहीं रहन देना, मैं ऐसी कोठी पानी है जोड़ा लोग देख। मैं 2 मंजिली कोठी पानी है, अंदर बाहर मैं पक्के फर्श पा देने हैं, चिप्सां करा देनियां हैं। वो कड़ियां पलों के मैं कि बच्चा तेन बथेरा कहते तो ना हो तो चल साढ़े अगे हूँ किनू सानू कि अगे छड्ड के चले गया तो कितना जीए असी करने यही है भी चलो देश की खातर वो चले गया या देश की राखी करता मालक नूं चढ़दियां कलां च रखे। शहादत मानता है इज्जत तो है ही है ऐसी कोई गल नहीं अपने जिन्नी भी सी भुगतिया साढ़े वर्गे की पुछना है। शाबाश उन्होंने बच्चों जिन्होंने देश की कुर्बानी की। कारगिल युद्ध च शहीद होए जवानों नूं हमेशा एक सुर याद किया जाएगा अते राजनीतिक पार्टियां वल्लों भी वड्डे वड्डे दावे किए जाणगे, पर असल च अज भी कारगिल युद्ध च शहीद जवानों के परिवारां नाल जो वादे किए गए सी सरकारां वल्लों हजे तक भी पूरे नहीं किए गए। शहीद परिवारों का सरकारों खिलाफ काफ़ी रोस है। कारगिल शहीद हुए गुरदासपुर के कस्बा दीनानगर के लायंस नायक रणबीर सिंह के परिवार ने सरकारों खिलाफ रोस जाहिर किया
ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਇਸ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਕਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਥਿਕ ਦੇਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦੀ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਬੰਕਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। कारगिल विजय दिवस हर साल सारे देश ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਉਤਸਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਹਿਨ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਲੀਵੇਦੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਖ ਉੱਜੜ ਗਈ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਲਬਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 21 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਇੰਸ ਨਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਕੈਪਟਨ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ UMG ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਲਾਇੰਸ ਨਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ UMG ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇੰਸ ਨਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਉਸ UMG ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਕਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। '99 के अंदर जो कारगिल के अंदर युद्ध हुआ, इसके अंदर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कैसे इतने मुश्किल समय के अंदर और इतने पहाड़ी इलाके के अंदर हमने कैसे लड़ाई लड़ी, जो कि .4875 के ऊपर, जो कि बत्रा साहब जब शहीद हुए उसके बाद मैं उस समय सूबेदार था और मुझे 10 जवान लेकर के उनकी शहादत का बदला लेने के लिए दिन के समय 11:30 बजे हमने लॉन्च किया और आगे रहते हुए दुश्मन के 10 से 12 लोग हमने मार दिए, जिसके अंदर पाकिस्तान का एक कैप्टन इम्ताज़ भी हमारे हाथों में मारा गया। रणवीर सिंह, जो कि मैं भी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का था, वो मेरे नज़दीक के थे और मैं भी उनके साथ काफ़ी सर्विस किया है और काफ़ी एक बहादुर इंसान थे।
बाकी रणबीर सिंह की जो साजिश है वो कि 84 रॉकेट लॉन्चर से उन्होंने जब फायर किया दुश्मन का बंकर को नष्ट किया, और उसके बाद नेक्स्ट बंकर से जब फायर आया तो उसको जब फायर करने लगे तो उस समय उनके एक बुलेट लगा जिससे वो शहीद हो गए। ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ 'ਚ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ MPS ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ MPS ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ MPS ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। इंटेलिजेंस फेलियर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रॉ की सबसे हमारी एक ऊपर सबसे बड़ी इंटेलिजेंस जो है उसको बोलते हैं रॉ। जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसका काम है कि फॉरेन कंट्री से पहले ही हमें आगाह करना कि कुछ होने वाला है। ये हमें पता चला कि ये जो इक्विपमेंट बाय किया गया, जो भी कारगिल में बटालियंस आई अंदर, वो मैं बाद में बताऊंगा कौन कौन आया, उनके लिए जो इक्विपमेंट बाय किया गया ऑफ द शेल्फ स्विट्जरलैंड से किया गया। ये हमें पता क्यों नहीं चला? उसी टाइम पर ही हमारे एंटेनास ऊपर हो जाने चाहिए थे कि कुछ होने वाला है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमने सोचा या समझा कि शायद ये सैचन के लिए जा रहे हैं इक्विपमेंट, जो कि स्नो इक्विपमेंट जा रहा है, पर फिर सैचन दूसरी चीज़ मैं गुरेज नहीं करूँगा ये कहने के लिए कि 3 एयरक्राफ्ट एयरमार्क्ड हैं रॉ के पास जो कि इसी काम के लिए है, पर वो कहीं और डाइवर्ट हो गए थे PMO ड्यूटीज़ के लिए। सो जब ये डाइवर्शन हो जाती है किसी काम के लिए जो जिसके लिए वो उसको उसका मकसद है, उसी टाइम पर ये कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। ये था रॉ के हाईएस्ट लेवल। अब मैं आता हूँ बीच वाला इंटेलिजेंस कि हमारा मिलिट्री इंटेलिजेंस कैसे फेल हुआ। हर 15 दिन के बाद एक मिलिट्री इंटेलिजेंस मीटिंग होती है जो कि आर्मी हेडक्वार्टर में होती है। इसको बोलते हैं जॉइंट इंटेलिजेंस मिलिट्री जो मीटिंग है। इसमें सारी एजेंसीज अपनी अपनी देती हैं राय कि चाहे वो IB की रिपोर्ट हो लद्दाख से, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो कोई दूसरी एजेंसी हो या हमारी फील्ड एजेंसी हो या हमारी एयर कॉनेसेंस हो, उसका हर 15 दिन के बाद एक एनालाइज किया जाता है कि कोई बिल्डअप, कोई मूव, कोई ख़तरा तो नहीं किसी वक्त किसी तरह से। सो ये हमारा एक तरीका है। वो भी मैं कहूँगा कि नहीं हो रहा था रेगुलरली। अभी आ जाती है फील्ड लेवल पे। फील्ड लेवल पे होती है हमारी पेट्रोलिंग, जो कि वहाँ पर ब्रिगेड कमांडर है या जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो पलटने लगी हुई हैं, वो हमेशा हर 10 दिन 5 दिन के बाद पेट्रोल भेज देती हैं और वो पेट्रोल जाके रिपोर्ट करती है। ये हमारा पेट्रोलिंग सिस्टम चलता रहता है। गर्मियों में ये ऊपर भी जाती हैं पहाड़ियों पे, नालों के बीच में भी जाती हैं, क्यों जो अप्रोचेस जल्दी तौर पे पहाड़ों में नालों के बीच में होती हैं, तो उसमें ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। क्यों जो ज़्यादा पहाड़ी इलाके में हम कहते हैं कि डिटेक्शन एंड डीलिंग विद सब्सिक्वेंटली, पहले डिटेक्ट करो, उसके लिए हमने OPs लगा रखे होते हैं और उसके बाद उनको बाद डील करो। क्यों जो इन्फिल्ट्रेशन की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी इन्फिल्ट्रेट करके फोर्स आती है अंदर, वो 48 आवर्स के अंदर 48 घंटे के अंदर उसका लिंक अप होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फोर्स ख़त्म हो जाती है। ये एक असूल है जो कि हमारे इन्फिल्ट्रेशन का है। वो मैं बाद में आऊँगा कि यहाँ पर क्यों हुआ। ये जो इंटेलिजेंस फेलियर, पेट्रोल्स भी रेगुलर नहीं जाती रही, क्यों जो वो मैं कहूँगा कि ये प्लानिंग बहुत जनरल मुशर्रफ की बहुत पहले की थी। वो क्या फरवरी के ऑनवर्ड्स ये इंडक्शन शुरू हुई कि नई इंडक्शन शुरू हुई, पर ये कहने में क्यों जो इंटेलिजेंस नहीं थी, ना ही अपने किसी ने देखा, ना पेट्रोल्स गई, और ना ये ज़रूर एक बहुत बड़ी एक गलती थी हाईएस्ट लेवल से लेकर लोएस्ट लेवल
ये इंटेलिजेंस फेलियर के कारण ये सारा कुछ जो है। कारगिल ਲੜਾਈ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, CDS ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 'ਚ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰਕਣੀ ਤੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਆ ਉਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਲਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨੇਵਾਲਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬੂਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 3 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਫਿਰ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਜੀ ਇੱਕ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ। 28 ਮਈ 1999 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ। 3-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਈ ਜੀ ਘਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਸਕੀਏ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਭੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।